기억해야 할 단어이고 순간이고 시간들이라고 생각합니다. 우리가 역사적으로 꼭 해결해야 할 과제라고 생각합니다. 나에게 세월호란 미안합니다. 나에게 세월호란 나를 사람으로 만들어준 사건이다. 나에게 세월호란 가족에 대한 생각을 잊지 못하게 하는 기억입니다. 잊지 않아야 할 기억입니다. 내가 무엇을 해야 할지를 알려주었던 일입니다. 저는 세월호에 탄 친구들이랑 같은 나이였는데 그때 18살이었는데 제가 지금 베를린에 오게 된 가장 큰 이유였던 것 같아요. 학창시절 때 함께했던 가장 큰 사건이라고 할 수 있어요. 그러니까 동생이 없는데요. 동생도 생겼고 남동생도 생겼고 여동생도 생겼고 아빠도 만나고 엄마를 만나고 새로운 가족을 만나게 된 계기인 것 같아요. 그 당시에 제가 겪었던 그런 슬픔과 무기력함 그런 것들은 아직도 그때를 생각하면 너무 슬프고 무능력함을 경험했고요. 정도에 그리고 아주 억울함을 느꼈고요. 그리고 참담함을 느꼈던 내 생애 처음에 그런 사건이었습니다. 3년이 4년이 되는데 세월이 갈수록 너무 학생들이 보고 싶고 그렇습니다. Dass die damalige Regierung gar keine klare Stimme gefunden hat, um das eben zu beschreiben, wie das halt alles abgelaufen ist. Ich denke, es ist wichtig, an dieses Unglück zu erinnern und mit Mahnwachen daran zu erinnern. Seoul für mich bedeutet, also ich war zu dem Zeitpunkt in Korea und das halt auch in den Nachrichten mitbekommen und sehr erschrocken, als ich das gesehen habe. Nachdem man auf jeden Fall immer mal wieder denken sollte, dass wirklich so viel Ungerechtigkeit in der Welt halt herrscht und dass wirklich auch die Leute, die es verpfuscht haben und dafür auch verantwortlich sind, auch zur Verantwortung gezogen werden sollten. It's time to heal, reveal the whole truth. Why were they killed? What is exactly the definition of a nation? The unending question. Why were they killed? Therefore, we make accusations and demand the following. First, a thoroughly researched investigation of the causes of the sinking of the Sewol ferry. Reveal the cause of the Sewol ferry's acute change of direction and quick sinking of the vessel. 2. We accuse Park Geun-hye of not fulfilling her duties as a president of a nation. Park Geun-hye, number 503, must remain incarcerated while the trials are in progress. The prosecutors must be extended the period of incarceration and keep her in prison until the investigation is completed. When she is found guilty of negligence, she must face stiff penalty as the head of a nation. 3. We make accusations of all those media and responsible parties who reported a lie, all rescued. They must be prosecuted for misleading the public and overtly lying to prevent the rescue operation from ensuing. Reinvestigate. 4. We make accusations of the scam artists in abusing power and authority. The Blue House was in full control of the Sewol ferry investigation team. The team was neither independent nor functioning. Reveal the truth behind this control and prosecute the responsible who prevented this team from functioning properly. 5. We make accusations of those who terrorize the fasting people by eating a lot of food in front of them. It is a direct threat and terrorizing action, intending to cause pain and suffering to those who are fasting. Prosecute and punish all those who abuse their position and power to agitate by causing grief and pain to the grieving families and citizens. 6. It is crucial that all members of civil society to take responsibility of the Sewol ferry disaster. The Korean government and the city of Ansan must have treatment plans for the victims' families, the survivors, and all those affected by this disaster. The government and the city must fund and support the healing process. 7. A commemorative park in the city of Ansan must be established.
Life and Safety Park must be a public space where people can remember and commemorate the victims of April 16, 2014 Seoul ferry disaster. April 16, 2018. 잘 보셨지요? 제 발표는 앞으로 PPT로 돌아가서 발표 자료는 모두 4.16 연대 가족협의회 그리고 뭐 인양의 모든 것 사이트 그리고 국민조사위원회 사이트 기억 저장소를 참고하였고요. 베를린을 기억하는 세월호 행동에서도 계속 아카이빙을 하고 있어서 오늘 발표를 준비할 수 있었습니다. 목차는 다음과 같고요. 네, 넘어가시고 다 아시겠지만 세월호 참사가 어떤 사건인지 날짜와 시간 그리고 잊어버릴 수 없는 숫자들을 중심으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 세월호 2014년 4월 16일 오전 8시 48분경에 발생한 사건이고요. 승객 476명을 태우고 제주도로 향하던 그 세월호가 침몰하였습니다. 이때 선장과 선원은 승객을 뒤로 한 채 가장 먼저 탈출했고 정부는 적극적으로 구조활동을 펼치지 않았고 모든 방송사는 전원 구조라는 오보를 냅니다. 결국 이 사고는 299명의 사망자와 5명의 미수습자가 발생한 대형 참사가 되었는데요. 이 5명의 미수습자는 작년 11월에 다 함께 시신이 없는 상태로 장례식을 치르게 되었습니다. 세월호가 참사로 이어졌던 가장 핵심된 이유들이 무엇이었을까요? 먼저 첫 번째로는 19년차 중고 선박을 수입했던 이유가 있었는데요. 정부는 당시 2008년과 2009년에 선박 연령을 5년씩 각각 5년씩 연장하면서 선박 연령 규제를 20년에서 30년으로 완화합니다. 그래서 청해진 해운이 이 일본의 노후한 선박이었던 세월호를 수입할 수 있었는데요. 이 다음으로 넘어가시면 이 노후한 선박에다가 또 짐을 더 많이 싣기 위해서 불법으로 개조하고 또 이것을 부당 승인했던 원인이 있었습니다. 그래서 결국 바다에 떠서는 안 될 배인 세월호가 운항에 들어가게 됩니다. 다음으로 넘어가시면 그리고 세월호 당일날 일상적으로 이루어져야 하는 불법 과적 단속 그리고 선박 검사가 이루어지지 않았고요. 근데 과연 이것이 지금은 잘 되고 있을까요? 그것은 또 물음표고요. 그리고 국회는 군안 구조에 있어서 민관 합동 모델을 추구한다며 군안 구조법을 개정해 협회를 만들었지만 사실상 대한민국의 군안 구조 능력은 세월호를 통해서 거의 없다는 것이 증명됐습니다. 그렇기 때문에 2014년 4월 16일 그 세월호가 침몰했을 때 이 군안 구조 시스템이 제대로 작동하지 않았고요. 구조를 위한 골든타임을 놓치면서 대한민국도 함께 침몰했다고 할 수 있습니다. 지금 유가족들은 구조 실패가 아니라 그냥 구조를 방기했다라고 주장하고 있는데요. 왜냐하면 구명조끼를 다 차고 이미 탈출한 사람들 말고 배 안에 갇힌 사람들을 구조해야지 이게 구조가 되는데 그 구조를 하지 못했던 건지 안 했던 건지 아무튼 구조를 하지 않았습니다. 그래서 세월호 침몰 원인과 그리고 구조하지 않은 혹은 못한 원인을 밝히는 일은 가족들이 반드시 알아야 될 일이었습니다. 요즘 세월호 특조 2기가 만들어졌고 그다음에 선체조사위원회 활동에서도 가장 핵심적인 것이 세월호 침몰 원인이 무엇이었는지 밝히는 것인데요. 실제적으로 지금까지 세월호 사고가 처음에 왜 났느냐, 어떻게 해서 난 거냐라는 건 아직도 밝혀지지가 않았고요. 최근 뉴스타파 보도에 의하면 검찰이 처음에는 조타수의 조타 미숙으로 발표를 했는데 그것이 아니라 조타 장치의 고장이었다라는 어떤 발표를 한 바 있고요. 세월호 가족들이 있는 가족협의회와 세월호 4.16 연대에서는 아직 밝혀진 바가 없고
지금 이제 선체가 직립이 됐기 때문에 세월호에 외력이 작용했는가 이런 것들도 함께 지금 그것을 중심으로 알아보고 있는 과정에 있습니다. 아직도 세월호가 왜 사고가 일어났는지 밝혀지지는 않는 상태이고요. 의미가 있을지 몰라서 세월호 당일 일지를 한번 준비해봤는데 혹시 여러분들 다 당일날 어떤 일이 일어났는지 알고 계신가요? 한번 볼까요? 같이 이 일지를 좀 보는 게 의미가 있을 거라고 생각하고 당일 상황을 좀 보면 8시 48분경에 세월호 침몰이 시작됐고요. 그때 그 안내 방송으로 계속 가만히 있어라, 움직이지 말라라는 방송이 계속돼서 단원고 학생들 및 승객들이 계속 그 배 안에 있을 수밖에 없었고 구조를 기다릴 수밖에 없었는데요. 그 다음에 단원고 학생이 신고를 했고 그때 왜인지 모르게 세월호에서 문자로 국정원에 사고 소식을 보냅니다. 이거는 조금 특이한 상황인데 국정원으로 문자를 보낸 거는 기록에 남아있고 이거는 밝혀진 사실이기 때문에 한번 넣어봤고요. 학생들의 신고로 그 다음에 다른 승객들의 신고로 해경 초계기가 이제 오고 그 다음에 경비정도 오고 이렇게 하지만 웬일인지 구조를 적극적으로 하지 않았습니다. 그 승객들을 구할 수 있었던 그 해안 경비정이 도착한 시간이 9시 32분이었고요. 이때부터 이제 골든 타임이 시작하게 됩니다. 그런데 해안 경비정과 해경들이 적극적으로 승객들을 구조하지 않았고 아까 말씀드린 대로 구명조끼를 차고 있는 사람들만 이렇게 건져 올리듯이 구조를 했고요. 10시 17분 세월호 안에서 마지막으로 메시지가 오게 되는데 가족들한테 메시지가 오게 되는데 그것을 마지막으로 더 이상 안에서의 소식을 받아볼 수 없었고요. 이때 골든타임이 끝났다고 얘기할 수 있습니다. 그런 다음에 이 골든타임이 끝난 시간이 10시 17분이었는데요. 박근혜 씨라고 하고 싶은데 박근혜 씨가 어떻게 해야 되지? 전 대통령. 전 대통령이 이 상황을 알게 된 거는 골든타임이 끝난 10시 19분입니다. 그래서 한 명의 인명 피해가 없도록이라는 첫 지시를 내렸는데요. 그리고 나서 1시간 후에 세월호가 완전히 침몰을 하게 됩니다. 이때 박근혜 전 대통령이 뭘 했는지는 아직도 밝혀지지 않고요. 다만 사실로 밝혀진 거는 2시 15분에 당시 A급 보안 손님이었던 최순실 씨가 관저에 방문했고 문고리 3인방과 함께 5인 회의, 최순실, 박근혜, 문고리 3인방과 회의를 했고 이 회의에서 대통령이 중대본으로 방문해야 할 것을 결정합니다. 이 회의에서. 그래서 오후 5시 15분에 중대위에 방문한 박근혜 전 대통령이 하는 말이 구명조끼를 입었는데 발견이 왜 힘듭니까? 이미 이때는 골든타임이 끝났기 때문에 학생들과 승객들이 다 사망한 시간이라고 말할 수 있고요. 4월 26일 이후 며칠 동안 정부의 구조활동은 정말 가족들이 보기에 정말 조사하고 싶지 않은 것 같다는 증언처럼 침몰한 세월호를 수색하는 일 그리고 건져 올리는 일을 더디게 진행했습니다. 그래서 가족들이 이후부터 직접 진실을 위한 진상규명의 길을 걸을 수밖에 없었습니다. 가족들이 그 이후에 어떻게 활동했는지 또 좀 정리를 해봤는데요. 세월호 사건이 있었던 다음 달에 바로 가족대책위원회가 발족이 됐는데 이 가족대책회하고는 소통이 없이 박근혜 대통령이 일방적으로 5월 19일 날 대통령 대국인 담화를 발표하고요. 이때 눈물을 흘렸지요. 그러면서 세월호 참사 진상규명특별위원회가 구성될 것을 발표합니다. 이것은 정부 뜻이었고
이 정부의 뜻으로 만들어진 세월호 국조 특위가 이때부터 활동하게 되는데 이것은 유가족들의 의견이 반영되지 않은 특별위원회 활동이었기 때문에 유가족들은 유가족들 나름대로 거리로 나와서 성역 없는 진상규명과 책임자 처벌 촉구를 위한 범국민 천만 서명 운동을 시작하게 됩니다. 이때부터 이제 저희가 홈페이지 통해서 용지도 받아보고 같이 가족들, 친구, 지인들 사인을 받아서 이 가족들한테 전달했던 기억이 나는데요. 그렇지만 이 서명운동은 계속 진행하면서 또 단원고 생존 학생들, 그 당시에 충격이 다 가시지 않았을 텐데도 7월부터 단원고 학생 43명과 학부모 분들이 모여서 안산에서 국계까지 도보 행진을 하게 됩니다. 그리고 그 유민 아빠인 김영호 씨가 단식을 시작하게 되고요. 이런 가족들의 움직임에도 불구하고 세월호 청문회는 8월에 무산되고 가족들은 계속 1인 시위를 하고 8월에는 여러분도 기억하시겠지만 프란치스코 교황이 방한하셔서 김영호 씨를 이렇게 만났던 그런 장면이 좀 기억에 많이 남습니다. 혹시 한번 그 보시면 저 이걸 분비하면서 이 교황, 저는 가톨릭 신자는 아니지만 이 교황의 표정이 뭐랄까 꼭 예수님 같은 표정으로 너무 정말 국률하게 그 김영호 씨를 쳐다보는 장면이 저한테도 좀 인상적이었고요. 그 이후에 뭐 프란치스코 교황이 와서 만났지만 진행되는 건 좀 더뎠고요. 다만 2014년 11월 7일 날 이후에 세월호 특별법이 드디어 통과를 하게 됩니다. 그런데 며칠 후에 정부가 세월호 수색 전면 종료를 선언하고요. 그리고 나서 다음해 1월 1일에 드디어 또 이 세월호 특별법 통과 이후에 세월호 참사 1기 특조위가 설치가 됩니다. 그런데 아시겠지만 이 세월호 참사 특조위의 첫 번째 활동이라고 할 수 있는 조사 이후에 공개적으로 했던 청문회는 2015년 12월 말에서야 이루어지는데요. 그 사이에 이 특조위에 정부 측 인사들이 들어가고 또 세월호 유가족 측의 위원들이 들어가서 그 안에 이렇게 조율하기가 굉장히 어려웠고요. 당시 해수부는 세월호 가족들의 활동을 은폐하고 또 왜곡하고 방해하는 활동들을 계속 하게 됩니다. 그렇기 때문에 이 세월호 참사 특조위가 제대로 작동하지 않았었던 이유도 있었고요. 그 사이에 세월호 가족들은 4.16 국민연대, 지금 4.16 연대를 창립하고 계속해서 가족들의 활동을 이어나가고요. 다음 보시면 그 중간에 이제 가족들이 계속 그 삭발식도 하고 도보 진행도 계속했고 그리고 이것이 2016년으로 또 넘어가서요. 아직 이게 1차 특조위예요. 아직 1차 특조위고 이 1차 특조위의 두 번째 청문회가 2016년 3월에 진행이 되고요. 그리고 나서 이 청문회가 진행되고 이 특조위 조사 계속하는 동안 박근혜 전 대통령은 계속 이 특조위를 계속 연장하면 세금이 많이 들어가고 또 여론도 좋지 않고 이 특조위는 또 활동을 더 이상 계속하는 게 어려움이 있겠다라고 계속 주장했고 7월에 가서는 이 특조위가 운영을 하려면 또 돈이 필요하잖아요. 근데 정부 측의 어떤 돈을 지급하지 않았고요. 그러면서 9월 말이었나요? 10월 말부터 최순실 씨의 딸이었던 그 정유라의 사학 비리 뭐 이런 것들이 터지면서 이제 이 세월호 정부에서 갑작스럽게 이제 탄핵 정부로 2016년 말부터 바뀌게 됩니다. 그래서 네. 2016년 12월 때 12월 박근혜 대통령의 탄핵안이 가결된 그날에 세월호 가족들도 국회에 있었는데요. 그때 그
탄핵 가결 소식에 가족들이 많이 울었던 것이 또 인상적이라서 가지고 왔습니다. 다음으로 2017년으로 넘어가는데요. 3월에 박근혜가 탄핵되고요. 그렇지만 이 탄핵에 세월호는 인용되지 않았습니다. 세월호 때문에 세월호 당일 박근혜가 무엇을 했는지 그것이 밝혀지지 않았기 때문에 탄핵에는 세월호가 인용이 되지 않았고요. 다만 그 최순실과의 어떤 국정농단의 이유 때문에 탄핵이 됐고 2017년 3월에 이제 선체를 직접 조사할 수 있는 위원회가 생겼고요. 그리고 9월에 돼서야 세월호 참사 2기 특조위원회가 설립이 됐고 그것이 지금 다음 2018년 3월에서 이 특조위가 활동할 수 있게 되었습니다. 가장 최근에는 4주기였던 2018년 4월 16일 날 합동 연결 추도식을 해서 이제 안산에 사실 제가 안산도 한 번도 못 가봤고 또 목포 신안 이쪽도 못 가봤는데 제가 이제 가족 들은 바로는 다 그 분향소를 철수했다고 하더라고요. 그리고 가장 최근인 5월 10일에는 이제 이렇게 눕혀 있었던 세월호가 바로 이제 직립이 됐고요. 다음으로 넘어가서 앞으로 진행될 사항은 지금 2차 특조위는 계속 이제 이 조사를 진행하고 청문회도 거칠 거고 이것이 필요하다면 특검까지 진행을 할 계획을 가지고 있다고 하고요. 선체조사위원회는 이제 가족도 일부 위원회 활동을 하고 있는데 그 안을 철저하게 수습하고 조사하고 그래서 왜 세월호가 처음 사고가 발생했는지도 더 자세히 정확하게 조사하는 일을 할 거고요. 그다음에 4.16 연대 그리고 가족협의회는 앞으로 진상규명, 책임자 처벌, 적폐 심판 그리고 이제 지금까지 계속 진행했던 4.15 기억운동을 계속 진행할 예정이고 안전공원 및 4.16 재단도 설립했는데 이번에 재단 창립식이 있었다고 제가 들었습니다. 넘어가시고 제가 2015년 15년에 베를린에 왔고 그 다음 2주기 행사 때 이제 베를린에서 활동하고 계셨던 베를린 행동분들을 만나게 되었는데요. 아마 이 자리에도 베를린 행동으로 활동하신 분들이 곳곳에 있으신 걸로 알고 있습니다. 혹시 그 영상을 그동안 베를린 세월호 행동에서 어떤 활동들을 해왔는지 짧게 영상 보고 2014년 10월부터 매달 세 번째 주 토요일 날 브란덴부르크 앞에 나와서 집회를 가졌고요. 대표적으로는 17초 사진 프로젝트라고 해서 세월호를 기억하며 묵념하고 있는 사진들 이렇게 생각하고 있는 모습들을 사진에 담는 것 그리고 뭐 사물놀이도 했고 퍼포먼스도 하고 침묵 시위도 하고 영화 상영회도 하고 또 박근혜 퇴진 집회 당시에는 함께 나가서 발언도 하고 이런 활동들을 진행했습니다. 네 개의 신발을 이렇게 희생자를 기억하면서 보았던 퍼포먼스를 희생자 이름 한 명을 다 읽으면서 했던 추모식이었고요. 최강성
안에 이렇게 영상 작업도 할 수 있고 또 사진 찍으신 분들 이런 재주가 있으신 분들이 많아가지고 이런 것들 항상 기록에 남길 수 있었던 것 같고요. 이렇게 매달 세 번째 주 토요일 날 정기 집회를 했고 또 1주기, 2주기, 3주기 또 아까 처음에 영상 그 발표 시작할 때 봤던 4주기 모임까지 이렇게 추모식을 진행을 매 해마다 했고요. 그리고 또 저한테도 굉장히 특별했던 사건이 있었는데 그 다음 보시면 유가족들이 해년에 한 번씩 이렇게 오셔가지고 이 유가족들과 함께 간담회를 진행하고 또 같이 영화도 보고 이랬던 일들이 기억이 남아요. 유가족들과 네. 그래서 2016년 5월 6일에는 예은 아빠인 유경근님과 그리고 시언엄마인 윤경희님이 베를린에 방문하셔가지고 같이 간담회를 진행했고요. 그리고 2016년 12월에는 세영 아빠 한재창님과 혜원 아빠 유영민님이 오셔가지고 또 유가족 간담회 및 영화 상영을 진행했고 2017년 작년에는 도원 엄마인 이지성님과 윤희 엄마 김순길님이 오셔가지고 또 교회의 날 여기 킬센탁이 독일에는 있잖아요. 그때 베를린에 있는 한인교회에서 이 어머님들을 초청해서 같이 교회의 날 행사를 진행했던 일이 있었습니다. 그리고 마지막으로 그 베를린 세월호 행동도 4.16 해외연대에 속하면서 함께 활동하고 있는데요. 아마 독일뿐만 아니라 프랑스, 또 영국, 그리고 미국, 캐나다 이쪽에서도 열심히 해외에서도 세월호를 기억하면서 활동하신 분들이 있고 여기에 베를린 세월호 행동도 같이 하고 있습니다. 네, 여기까지 하고요. 네. 네. 너무 많은 그런 시간을 너무 잘 정리해 주셔서 감사합니다. 같이 나누고 싶었던 혹은 이야기는 저희가 세월호 참사가 이것이 처음이 아니잖아요. 아마 그 전 슬라이드를 보시면 우리나라에 그동안 너무너무 끔찍한 우리가 다 잊어버렸지만 혹은 또 기억하고 있는 사건들이 굉장히 많은데요. 아마 여기 나온 모든 사건 사고들을 여러분들이 알고 계실 거고 다만 이것이 개인의 부주의로 일어난 사고였던 건가 아니면 정부가 제대로 대처하지 못해서 구조를 제대로 하지 못해서 참사로 이어진 사건들이었었나 이런 너무 가슴 아픈 일들이 많이 있었고요. 또 넘겨보시면 네. 그래서 이거는 대통령이 바뀐다고 해서 다시 생기지 않을 문제가 아니잖아요. 국가는 어떤 재난관리 시스템을 가지고 있고 그것을 어떻게 시행해야 하는가 그것은 우리가 답할 수 있는 답하기가 좀 어려운 질문인 것 같고요. 그래서 저는 독일에 2년 10개월 산 사람으로 앞으로 이러한 사회적 참사가 일어나지 않기 위해서는 무엇을 해야 될까라고 생각을 해봤는데요. 세월호 참사에 너무 억울한 게 학생들, 특히 나이가 어린 학생들이 왜 밖으로 나오지 않았을까 그런 생각이 들고 과연 나왔어도 구명조끼가 없었으면 살아남을 수 있었을까라는 그런 생각을 하면서 제 개인적으로는 이러한 위험에 혹은 물에 빠졌을 때 나 스스로라도 살아남을 수 있는 능력을 기르어야겠다. 그래서 나는 수영을 배우겠다라는 생각을 좀 해봤고요. 아마 여기 독일에 오래 사시면서 아이들을 키우셨으면 다 아셨을 텐데 그 어린 학생들은 학교에서 의무적으로 수영을 배우잖아요. 네. 그 위급한 상황에 스스로 생존할 수 있는 그리고 더 나아가서 타인을 구조할 수 있는 능력까지 학생들은 여기에서 배운다고 제가 들었습니다. 그래서 저도 올 여름에 꼭 수영을 배울 거고요. 그리고 움직이지 마라, 가만히 있으라라는 말에 질문을 하지
이거는 제가 학생들을 탓하는 것이 아니고 제 스스로한테 하는 말이에요. 저도 문제의식이 많지 않고 왜라는 질문을 잘 하지 않고 이유가 뭔데 내 생각이 뭐라고 이렇게 밝히는 사회에서 자라지 않았기 때문에 이런 질문들을 이런 왜라는 질문을 많이 안 했는데 우리 스스로 어렸을 때부터 왜 그래서 왜 아니야 내 생각은 이래 내 생각은 이렇지 않아 라는 말을 연습하고 또 그렇게 자기 의견을 얘기해보는 그런 훈련이 필요하겠구나 내 스스로한테도 필요하겠다라는 생각을 좀 해봤고요. 그리고 데모하고 시위한다라는 거는 제가 여기 와서 베를린에 와서 느낀 건데요. 여기 베를린은 일상의 집회화, 집회의 일상화라고 할 수 있을 정도로 매 주말마다 거리에 나가보면 집회를 하고 있고 그게 뭐 나이 든 사람이건 나이가 어린 사람이건 유치원생들도 데모를 여기선 하더라고요. 그래서 한국에서는 데모한다고 하면 이렇게 손가락질하고 좀 이렇게 안 좋게 보는 시선이 있는데 그게 아니고 이것은 우리의 권리를 위해서 꼭 해야 되는 것이구나 라는 것들을 여기에 와서 저도 생각을 해서 저도 기회가 되는 대로 데모에 늘 나가고 있고요. 그리고 아마 다들 공감하시겠지만 이러한 사건 사고들을 너무나 가슴 아픈 일들을 기억하는 것 그것이 우리가 할 수 있는 것이라고 생각하고 그리고 아까 그 교황이 잠깐 한국에 방문해서 만난 사람이 이렇게 손을 잡고 만났던 것이 이 사회의 가장 약자였던 그 세월호 가족이었던 것처럼 우리도 유가족들과 함께하는 것이 우리가 할 수 있는 일이 아닐까라는 생각을 해보았습니다. 네, 다시 한번. 네, 마지막에까지 아주 좋은 그런 질문들로 그 발제를 마치신 것 같아요. 그래서 되게 감동하고 있고요. 사실 그 베를린에서 이제 저희가 다양한 주제로 이제 시위를 하고 그랬었어요. 그 전에도. 근데 개인적으로 저도 이제 세월호가 생기고 나서 첫 해 이제 그때 저희가 5월 민중제 끝나고 이제 밖에 같이 나가서 저희도 이제 베를린시를 행진을 했는데 제가 깜짝 놀란 거는 그 전에 갑자기 젊은 친구들이 젊고 예쁘고 세련된 그런 친구들이 어디 죽음에서 나왔듯이 엄청 많이 나온 거예요. 이렇게 많은 젊은 친구들이 베를린에 있었구나. 저도 그 몰라서 굉장히 놀랐었어요. 그래서 정말 저희가 여기서 이렇게 활동하면서 희망이 있는 거는 이제 세월호를 통해서 생각을 많이 하고 우리 사회에서 뭐고 나에게 무엇이 중요한가를 질문하는 그런 계기가 돼서 그리고 정말 근본적으로 민주화라는 것이 우리 사회 민주화가 무엇인가 내가 생각하고 있는 내 의견을 말하고 나의 권리가 무엇인가를 질문하는 그런 계기가 돼서 저도 그 독일에서 이렇게 오래 살면서 굉장히 큰 희망이 있었고 그리고 우리가 그 촛불 시위를 여기서 독일에서 이제 연대를 했을 때 정말 그 저희 코리아 협의회 그 사무실에 갖은 피켓이 다 있었어요. 박근혜 탄핵도 있었고 백남기 농민 한일협상 반대 세월호 운동 그래서 저희가 시간이 없고 힘이 들지만 우리 특별히 준비할 필요 없이 우리 광장에 나가자. 그러니까 모든 피켓들이 다 들고 이렇게 나갈 수 있는 그 정도로 우리 그 삶이 어려웠는데 정말 촛불혁명이 일어날 수 있는 거는 정말 세월호의 큰 힘이고 앞으로도 이게 지금 제목에서 끝나지 않은 아픔이니까 좀 계속 이렇게 진행이 될 거라고 생각합니다. 그래서 지금 이제 발제를 끝나서 정말 감사 말씀드리고요. 이제 질문 있으면 해주시기 바랍니다. 최영수 선생님. 4시까지니까 처음에 좀 질문 받고. 제가 좀 급해가지고 빨리. 지금 말씀하신 거에 대해서 넣으시오. 제 목소리 큰가요? 말씀하신 거에 대해서 그러니까 현재 세월호는 진상규명이 전혀 되지 않았습니다. 그런데 성격을 규정해놓고 거기에 대해서 말씀을 하신 것 같아서 조금 제가 아쉬워서 부탁드립니다. 첫째, 이 사건이 어떤 성격이냐.
실수, 착오에 의해서 사건이 날 수 있습니다. 두 번째는 부작위, 그 다음에 그 직무유기, 이래서 사건이 날 수 있어요. 근데 지금 저기를 보니까 국가는 반드시 해야 할 일을 하지 않았다. 이거는 직무유기에 의한 세월호를 그 성격 규정을 그렇게 해놓고 있는데, 그 다음에 보면은 미필적 고의에 의한 살인일 수도 있습니다. 학살. 또는 고의에 의한 학살도 있을 수 있습니다. 이거는 어떤 거냐면은 진상이 규명돼야 이 세월호의 사건의 성격이 규정이 되는데, 현재 진상이 규명 하나도 안 되고 있습니다. 그래서 그거를 제가 질문하겠습니다. 조그마한 교통사고가 나도 제일 먼저 묻는 게 있습니다. 특히 대중교통하면 누구 차냐 이거야. 어느 여객이냐. 이거 누구 거냐 이거죠. 세월호가 누구 겁니까? 그것도 지금 밝혀지지 않아요. 제일 먼저 이게 누구 차냐, 경기 여객이냐, 누구 여객이냐 분명히 얘기합니다. 이것도 규명이 안 되겠습니다. 누구 거냐 이거예요. 그걸 대답을 해주셨어요. 두 번째, 이 세월호가 계속 정기적으로 운행하고 있었냐. 버스가 가다가 사고 나서 누가 팔 하나 부러졌어도 이 버스가 어제도 다니고 계속 다니던 버스냐, 새로 투입했냐, 새 거냐, 헛 거냐, 그때 따지는 거지. 이것도 규명이 안 되고 있습니다. 가장 기본적인 두 번째입니다. 세 번째는 그 운전수가 자격증이 있냐, 계속 운전은 살았냐, 새로 투입됐냐 이겁니다. 선원들이 누구누구였고, 왜 선장이 선장이 그 대리로 왔다 멋지고 그러는데 왜 왔는가? 요것부터 해야 됩니다. 이게 세 번째입니다. 그런데 그것도 아직 안 돼 있고, 또 저는 놀란 게 있습니다. 선장이 구조가 됐으면은 경찰서나 또는 아프면은 병원으로 가야 합니다. 그런데 무슨 경찰 가족네 집에 있었다는 어떤 유언비어인지 어쩐지는 아직도 그 진단경이 안 되는데, 그런 일이 있었다고 할 때 이게 무슨 일이냐 이거야. 그리고 저도 영상을 이렇게 보니까 그 뒤에서 누가 핸드폰을 들고 이렇게 전화를 하고 오는 사람이 있습니다. 그 바쁜 중에 적어도 자기가 구조될 때 인간이라면은, 만약에 제가 구조되는데 제가 저희 집 보고 전화 안 씁니다. 경찰에 신고해서 이거 좀 구조되라고 하고 오는데 이게 누구하고 했냐, 그리고 그게 누구냐 이거예요. 저는 이 다섯 가지 묻습니다. 다시 한번 말씀드리면, 세월호는 누구냐? 그게 계속 두 번째, 계속 운행되고 있었던 배냐? 세 번째, 선장이 왜 바뀌었다고 하느냐? 사실이냐? 그 다음에 선장이 왜 구조되고 병원이나 경찰서로 안 갔느냐? 그 다음에 마지막에 뒤에서 전화한 사람은 누군데 누구하고 통화했냐, 뭔 얘기를. 요것이 밝혀진 다음에 선체가 어떻고 이 구조가 어떻고 이걸 하고 그 박근혜가 7시간 뭐하고 이거를 해야 하는데, 이 기본적인 것도 지금 밝혀지지 않은 걸로 알고 있는데, 교수님 어떻습니까? 밝혀졌습니까? 아시는 분이 계실까요? 저는 이제 그 세월호가 저도 이렇게 추측하는 기사들이 많이 있고요. 발표가 정확히 나지 않았기 때문에 세월호가 국정원 소유냐 이러한 이야기들이 있는데, 혹시 더 이야기해 주실 분이 계실까요? 그리고 정기적으로 운행하고 있었냐라는 질문에 답해 주실 수 있으실까요? 선장 선원들 자격증이 있는 여부도 지금 2015년도 아까 15년도에 14년도 15년도 11월에 이준석 선장이 무기징역이 됐고, 선원 14명을 이렇게 14명은 1년 6개월에서 12년 선고를 했다고 하는데, 그때 이후로 어떻게 됐는지 상황을 좀 알고 계신 분이 있으신가요? 자격증이 있었냐 없는지는 저도 잘은. 자격증이 아니고 제가 그 논비어에 뭐냐면은 이준석 선장이 임시로 했다고, 원래 선장인데 임시로 했다는 얘기가 있잖아요. 그러니까 정기 노선에
그 버스로 간다는 게 없어. 버스로 운전을 매일 하고 다니는 사람이 않고 딴 사람이 했다면은 그 사고 났을 때 그 정기적으로 환산을 왜 안 했는가부터 해야 됩니다. 그 자리에 원래 있던 사람이 왜 안 했는가, 그는 누군데 왜 안 했는가 무슨 이유로, 그리고 임시가 투입됐는가를 먼저 밝혀야 되는 겁니다. 그 얘기입니다. 그 자격증이 아니고요. 그러니까 지금 모든 질문이 해결이 안 돼서 여기 답할 필요 없어요. 그리고 그 한 가지 그러니까 그 의문점은 이렇게 구조대가 오면은 이 세월호하고 교신을 해야 되는데 이 교신이 전혀 이루어지지 않았고 자기네들끼리 구조하러 온 사람들끼리 계속 이렇게 교신을 했고 그러니까 선내에 있는 세월호하고는 전혀 교신이 없었다는 것이 좀 의문이고요. 네. 네. 그러면은 먼저 거기 맞춰서 하셔야 돼요. 그럼 먼저 김수현 선생하고 이거 글쎄요, 제 목소리 좀 큰 건데 지금 4년이 지났는데도 제가 항상 궁금해하는 것이 그 방송으로 가만히 있으라, 나오지 말고 가만히 있으라, 그게 계속 방송이 됐다고 하지 않습니까? 그런데 그 중에 이제 몇 아이는 뛰어나와서 가판으로 나와서 이제 물로 그 아이들 살 수 있고, 다른 학생들은 그 밑에서 그냥 구조 올 때까지만 기다리고 있었다는데, 처음에는 생각을 해도 그 다음에 이렇게 배가 기울어지고 물이 들어오고 하면은 그 학생들의 마음속에 우리가 이래 있어서는 안 되겠다, 뛰쳐 나가야 된다, 그런 생각이라도 없었는지, 제가 이제 궁금해하는 그 갑판에 그 지하실 문이 잠겨 있었는지, 학생들이 뛰어나올 수 없었는지, 어떻게, 저는 그게 제일 궁금해요. 그 문이 잠겨 있었는데 왜 학생들이 나오지 않았나. 아무리 그게 방송으로 가만히 있으라 해도 배가 기울어지고 물이 들어오고 배가 가라앉는 걸 느낀다고 그 학생들이 거기 썼잖아요. 예. 그러면 어떻게 해서라도 나오려고 할 텐데, 저는 그 중간문이 잠겨 있어서 못 나오는데, 저는 항상 그게 정말 궁금합니다. 그걸 어떻게 누가 아시는 분이 있는지, 아니면 그걸 좀 대답해 줬으면 좋겠습니다. 배가 너무 갑자기 기울으면 이게 못 나와요. 제가 전문가는 아니기 때문에 제 말이 다 맞다고 말할 수는 없습니다. 이걸 전제로 하고요. 우리가 카페리나 이렇게 큰 배를 타면 말입니다. 평소에는 좋습니다. 이게 이대로 가 있을 텐데 기울면 이게 한쪽으로 쏠려 내려가서 저희들이 바닥을 이제 의자가 있는 페리가 아니고, 보통 학생들이 타는 곳은 그냥 우리 바닥입니다. 바닥. 그렇기 때문에 기울면 이거를 이 벽이 이게 기울어져서 제가 이걸 기어 올라가야 되는데 올라갈 수가 없습니다. 기울어져. 왜냐하면 이거보다 더 높은 선실이 기울어진다고 생각해 보십시오. 그러니까 선생님께서 아이들을 먼저 자기가 들어 올려서 내보내주고 당신은 못 나오고 하는 이야기들이 나오게 되는 겁니다. 그러니까 그래서 우리가 고속으로 가는 페리로 같은 경우는 요즘에는 의자에 앉습니다. 의자에 앉아 있는데 거기는 사고가 나면 아예 밖으로 못 나오게 되어 있어요. 그냥 죽습니다. 왜 그러냐면, 좀 죄송한데 그게 뭐 싸다고 생각을 한답니다. 그런데 구조 자체가 그 안에서 배가 문제가 되었을 경우에 우리나라 같은 경우는 사람들이 다 시신찾아야 되지 않습니까? 또 이런 부분에 굉장히 들어가는 비용이 많기 때문에 독일하고 해서는 안 되겠습니다. 독일은 교통사고 나도 사망사고에 우리나라처럼 많은 보상이나 이런 부분이 안 되지 않습니까? 자기가 보험을 들었을 때 말이지. 그런데 우리는 제도가 이제 좀 차이가 있고 그러기 때문에 우리나라에서 이렇게 저도 이제 친구가 국회의원이고 어쩌고 해서
왜 그런 게 법으로 제정이 안 되냐라고 하니까 자기들도 깝깝한데 자기도 깝깝하기는 한데 그 이 제도나 어떤 구조 자체에서 그 이런 어떤 그 문제를 가지고 있어서 그리고 우리는 일단 잘못이 되면 그 원인이 분명히 책임자가 밝혀내야 됨에도 불구하고 안 밝혀낸 부분도 있지만 원인이 확실히 밝혀진다 하더라도 그거를 나는 못 믿는다라고 계속 그 하면 돈이 더 나온지를 안단 말이에요. 근데 이런 부분에 차이가 있어서 뭐 그렇다라고 해서 우리가 이제 저도 이제 여기 독일에 살면서 한국에 있는 많은 교통사고 중에 가장 많이 줄일 수 있는 방법 중에 하나가 이면도로를 직진 우선으로 하지 말고 우측에서 나온 거 우선으로 하는 거 하나만 바뀌어도 엄청 좋겠다라고 국회의원 몇 사람한테 이야기했어요. 근데 못 바꾼답니다. 근데 이게 또 현실이에요. 이런 게. 그래서 이제 아까 제가 이제 그 말씀하신 못 나온 부분에 대해서만 이야기를 하자면 큰 배가 기울어졌을 경우에는 더더구나 나오기가 힘듭니다. 그러니까 가만히 있으라 하기 전에 이미 탈출해라라고 했어야 나올 수 있었었는데 가만히 있고 난 다음에 기울어진 다음에는 나올 수가 없었다라고. 조금 전에 막 싸납게 질문한 사람이 제 남편인데 제 남편이 세월호 이야기만 나오면 너무 비통해서 눈물을 흘리든지 그렇지 않으면 막 과격해져요. 그래서 저렇게 막 싸납게 얘기한 것은 우리 발표해주신 손호진 스님한테 대한 얘기가 아니고 전부 우리가 느끼는 그런 그렇게 표현되신 거라고 이해해 주시면 감사하겠고요. 혹시 만약에 저에게 보탬이 된다면 함께 하기 위해서 보탬이 된다면 그러면 유가족분들이 지금 현재 요구하고 있는 그런 사항들이 어떤 것인지 정말 우리가 어떤 것을 궁금해하고 그것이 결과 나오기를 고대하고 같이 연대해야 되는지를 알려주시면 그것이 가장 큰 답이 될 수 있을 것 같아서 말씀드렸습니다. 혹시 아시면 아까 영상 나오는 아까 이야기한다면은 지금까지 뭐 정부가 발표한 것은 세월호가 유명한 우원파 그 소속인데 과정을 너무 많이 짐을 실어가지고 계속 뭐 취소를 됐다. 그래서 그 원인은 많이 실어서 돈을 말고는 이윤출을 하는 그 사적 욕구 때문에 이렇게 많이 실어가지고 짐을 시켰다. 뭐 이런 식으로 정부 일단 정리를 해놓고 놓고는 그 다음에는 이제 이제까지 쭉 나오는 거는 그걸 전제하에서 시신 발굴, 유골 발굴 가족들이 제일 차적 관심이 그거잖아요. 그 문제. 그 다음에 왜 침몰 했느냐? 왜 침몰 했을 때 뭐 침몰 이유가 뭐냐? 근데 침몰 이유를 정확하게 알라 하니까 배를 이제 배를 세워서 이게 정말로 뭐 가족 때문에 그렇게 됐느냐 아니냐 이제 조사할 수 있는. 근데 최근에 뭐 침몰이 나오는 거 보면 절대 가족 때문에 안 됐을 가능성이 높다는 이야기도 좀 나오기 시작하죠. 그다음 또 바로 세워 보니까 일부에서 뭐 이렇게 흔적이 있다. 그래서 그거를 좀 더 봐야 되겠어요. 그리고 난 다음에 또 관심 가는 것은 왜 골든타임을 박근혜 도대체 왜냐? 뭐 이런 것이 중심인데 지금 조건에 우리 최민 선생님이 이야기하신 거하고 생각을 해보면은 일반적으로 이제 진앙규명이 본격적으로 안 들어간 이제 앞으로 규명시켜야 할 가장 중요한 것이 세월호가 과연 유병 소유로서 그냥 사적으로 돌린 얘기했었는지 안 그러면 실질적으로 국정원이 소유해가지고 국정원이 실질적으로 관리한 배인지 세월호와 유병과 국정원의 관계 그 다음에 청와대 임기천 인사랑 관계 이게 전혀 이야기 안 되고 있죠. 근데 이것이 반대시대에 나와야 돼요. 국정원이 정말로 국정원이 세월호를 정말로 실질로 관리한 일이 아닌지 끝으로는 유병 소유를 했지만 실질로 국정원이 운행 같은 것까지 한 것이 아닌가 뭐 이런 문제가 전혀 지금 앞으로 규명돼야 할 부분이고 그 다음에
그가 외교시키면은 일반적 같으면은 출항을 안 시켜야 되는데 도대체 그날 왜 출항을 시켰는지 그 한밤에 뭐 이런 문제. 그다음에 도대체 그게 뭘 실었는지 일반적인 뭐 사람들이 말고 또 다른 실은 거 아니냐 뭐 이런 것이 이제 자연스럽게 의문으로 들어오죠. 그리고 그다음에 이제 내가 왜 이 가족 때문에 친구를 했다 하지만 조금 전에 얘기했지만 최근에 이제 잠수함 추돌술도 많이 나오거든요. 이렇게 주말 잠수함 추돌인지 안 그러면 또 누가 모비로 뭐 추돌시킨 이런 뭐 그렇게 해봤지만 아직도 그 추돌된 정확한 이유를 몰라요. 근데 그것도 분명히 돼야 되고 근데 그거 실기 보면은 분명히 이제 우리가 추론을 해보면 그 안에 분명히 국정원이 뭐 국정원의 어떤 뭐 방사능 물질이 뭐든 간에 뭐 실었는데 뭐 해군 뭐 장비로 실었을 텐데 배가 어떤 날에 침몰되니까 일단 그것부터 그것부터 처리한다고 특수요원들하고 선원들만 올드타임 시간에 그것만 하고 고도시간 시간은 가둬칠 거예요, 그죠? 그러니까 대통령이 그때 뭐 했느냐 그게 분명한 게 아니고 대통령이 눈 벌두고 야 저는 돈 하나 해도 이미 많이 그런 구조 같으면은 무슨 뭐 그것도 숨긴다고 뭐 했을 테니까 이런 어떻게 보면은 핵심적으로 중요한 이유들이 아직 전혀 지금 아직 이야기 안 되고 있고 지금 기다리고 있죠. 이게 그러니까 이 세운 걸 해서 이제 그 조사까지 들어가야죠. 들어가야 되는데 아직 전혀 안 들어가고 다만 유용한 자문수로 보인다. 아마 여기에 세월호 유가족들이랑 한국에서 활동하고 계신 분들이 있어서 더 정확히 가족들이 무엇을 원하시는지는 들어보면 좋겠는데 혹시 답변 가능하신 분이 있으실지 은비님이 혹시 선생님 질문이신가요? 아 질문. 은비님 질문. 먼저 은비님이 답변을 관은비 먼저 질문했어. 네, 저는 그다음에 지금까지 이제 나눠주신 이야기 바탕으로 해서 저는 지금 베를린에서 오바이뉴스 해외통신원으로 활동하고 있는 권은비라고 하고요. 아이들이 어떻게 해서 탈출 못했느냐라는 되게 근본적인 질문을 해주셨잖아요. 근데 지난번에 장혜진 학생이라고 세월호 생존자 학생이 에버트재단에서 이제 인권상 에버트재단에서 하는 인권상을 수상하러 대표로 이제 촛불 시민으로서 이제 수상하러 왔었는데 그때 장혜진 학생이 생존자로서 그 얘기를 했었어요. 그러니까 사실 그 안에서 아이들이 어떻게 탈출 못했는지에 대해서는 객관적으로 지금 나와 있는 사실은 없는 게 사실이고요. 왜냐하면 실제 거기 배 안에서 탈출한 장혜진 학생 같은 생존자도 그 날의 일을 제대로 기억을 못하고 있어요. 그걸 기억을 못하고 있는 본인 스스로에 대해서 되게 자책을 하고 있는 상태이고요. 그러니까 어쨌든 저희도 만약에 지금 이 순간 이 건물에서 불이 났다라고 했을 때 여기에 있는 인원들이 저기에 있는 문으로 탈출을 갑자기 한다라고 생각을 가정을 했을 때 그 사건이 일어난 날이든 그 다음 날이든 우리가 과연 그날 일을 하나하나 다 기억할 수 있었을까? 그래서 장혜진 학생이 지금도 그때 이야기를 할 때마다 울먹거리면서 이야기를 하는 게 살려고 했다라는 기억 외에는 자기가 그 순간 자기 뒤에 있는 친구들을 돌아보지 못했다는 거에 대한 죄책감에 지금 아직도 시달리고 있거든요. 그러니까 그런 친구들, 생존자들이 아직도 지금 트라우마를 겪으면서 있다라는 걸 우리는 분명히 기억을 해야 될 것 같고 근데 너무나도 고맙게도 장희진 학생은 지금 그 일을 계기로 해서 이제 구조를 하는 진로를 아예 정해서 자신의 인생을 새롭게 설계를 하고 있는 과정입니다. 그래서 그때 아이들이 어떻게 해서 탈출을 못했는가라는 되게 근본적인 질문이지만 사실 그거에 대한 대답을 우리는 명확하게 찾기는 어렵지만 그럼에도 불구하고 그 생존자 학생들이 앞으로의 삶을 어떻게 잘 살아갈 수 있을 것인가 이 것까지 우리가 좀 더 생각을 확장하면 좋겠다는 생각이 들었고요. 또 한 가지는 세월호가 지금 계속 진행되는 와중에 그 분향소가 이제는 없어졌어요. 근데 혹시 여기 계신 분들 중에 혹시라도 그 사이에 한국에 방문하셨을 때
안산에 혹시 방문하신 분 계신가요? 네. 뭐 지금은 분향소가 없어졌지만 안산에 만약에라도 이후에 한국에 가시면 한 뭐 3시간이든 4시간이든 시간을 내서 서울에서 안산까지 뭐 1시간 반이면 갈 수 있는데 정말 깜짝 놀라실 거예요. 그러니까 거기에서 이러한 재난이 일어났던 아이들이 살았던 동네인가? 아닌 것 같은데 라는 생각이 들 정도로 안산에서는 지금 세월호의 기억을 찾아볼 수 있는 곳이 없어요. 그리고 지금 이후의 진실을 밝히고 이런 사고가 다시는 일어나지 않기 위해서 안전공원을 안산에 만들려고 하고 있는데 지금 세월호 희생자 유가족들과 생존자 학생들은 본인들의 이웃과 본인들의 지역에 있는 사람들은 또 다른 2차 피해를 받고 있는 상황이거든요. 그러니까 안산이 그런 식의 공원이 오게 되면 만들어지게 되면 이제 땅값이 떨어진다. 우리는 이걸로 먹고 살아야 되는데 너네가 왜 우리의 생존권을 또다시 위협을 하느냐, 이런 식의 굉장히 우리가 상상할 수 없는 심각한 갈등을 지금 받고 있고 그거에 싸우고 있는 상태입니다. 그래서 이전에도 그 안전시민공원이라는 게 계획되기 이전에 그 기업교실이라는 거를 4.16 가족연대에서 안산의 한 건물에 만들었었는데요. 거기 가는 길에도 여기에 그런 공간이 있다라는 이정표가 하나 없어요. 그 동네를 몇 바퀴를 돌아도 못 찾을 정도로, 그러니까 그 정도로 지금 우리는 세월호를 다 기억하고 있지만 실질적으로 우리가 기억을 하려면 무엇이 필요한가에 대해서는 사실 지금도 많이 부족한 상태이다. 그래서 저는 뭐 이후에 진상규명 하는 것도 중요하지만 정말 쉽게 구글에다가 그냥 세월호 가족연대만 검색하면 거기에 나와 있는 홈페이지에 지금 가족공원이 어떻게 어려움을 겪고 있고 이것에 대한 관심은 무엇이 필요하고, 하다못해 그 가족연대에서 운영하는 본부실이 있거든요. 그래서 거기 주소도 나와 있으니까 한번 여기 교민분들은 나중에라도 한국 가시게 되시면 그곳에 방문하셔서 응원의 한마디라도 주시면 우리 희생자 가족분들이 정말 큰 힘을 얻을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 아주 작은 것부터 너무 구태의연한 얘기고 너무 당연한 얘기고 흔한 얘기인데 우리가 할 수 있는 작은 것부터 뭔가 할 때 지금 어진 양이 뭐 수영을 배워야겠고 외란짐을 해야겠다 이런 식의 일상적인 우리 안에서의 어떤 변화를 만들어내지 않으면 사실 지금도 세월호 가족분들은 너무 힘들게 투쟁을 하고 계시고, 얼마 전에 이제 삼성에서 폭식 투쟁을 삼성에서 이제 돈을 지원을 해가지고 굉장히 말도 안 되는 상황을 일으켰다는 게 바로 이제 삼성이라는 게 밝혀졌잖아요. 그러니까 이러한 정말 빙산의 일각 같은 사실들이 아직 많이 감춰져 있으니까 우리 가족연대가 이제 한국에서는 희생자들이 대부분 혁명가가 될 수밖에 없는 사회가 되는데 이런 가족들이 힘받고 앞으로도 계속해서 이제 할 수 있도록 자그맣게나 후원금이든지 어떤 식으로 좀 우리가 할 수 있는 거를 좀 해 나가면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 네. 제가 지금 우리가 이야기를 했지만 선수가 아직 하나도 이야기하셨지만 그래 안 된 게 없고 또 앞으로도 그들이 계속 아픔을 가지고 완전히 제한이 되도록 해야 되는데 저희는 아까 과거 선생님이 말씀하셨듯이 앞으로 이런 일이 일어나지 않아야 된다. 그거를 앞으로 두고 우리가 이런 모임도 갖고 이야기를 해야 되는데 제가 한국에 가서 2번을 배를 탔어요. 한 번은 일본 가는 배를 타고 한 번은 독도로 가는 배를 탔어요. 그런데 저는 여기서 1970년도부터 살아있기 때문에 제일 먼저 이 배에 문제가 있을 때 어떻게 해야 되느냐. 구명조가 없고 누구 와서 설명하는 사람도 없고 친구들 보고 같이 가면서 내가 그럼 만약에 우리가 자면서 그 일본 가는 배를 밤에 갔어요. 아침에 일어나면 일본에 도착하려고 그렇게 했는데 여기 우리가 12명이 자다가 무슨 일이 있으면 어떻게 하느냐. 그래서 이거 잊지 마. 노래를 부르더라. 한마디로 말하면은 그 위험이 그럴 수가 있다 하는 그게 돼서 어떤 분에서는 굉장히 낙천적이고 어떤 의미에 있어서는 굉장히 믿고 하는 게 있는데 그것이 앞으로
굉장히 그 의식 교육이라 그래야 되나 뭐라 합니까? 제가 독도로 갈 때는 계속 어떻게 이야기하냐면 바람의 속도가 얼마 되면은 못 간다. 그렇게 아시라. 근데 그날 아침에 바람이 심하니까 독도로 갈 수 있습니다. 배에 가니까 배 밑에서 위에까지 사람이 꽉 찼어요. 그래서 내가 여기서 만약에 독도로 가는 배가 어떻게 될 경우에 이 사람들을 어떻게 하느냐 하니까 바람이 지금 그렇게 안 심하니까 그러니 없을 거다. 그러니까 잘 갔다 왔어요. 그런데 이 사람들이 독일 사람들 경우에 천번까지 잘 가다가 천번 1번에 그러니까 그 다음 한 번에 문제가 생기는 그 문제를 보거든요. 그거를 대비해가지고 연습도 하고 준비도 하고 장비도 하고 검사도 하고 하잖아요. 그런 경우에 그 안에서 아까도 말씀하셨지만 그 안에서 배가 무너졌을 때 뭐 어떻게 해가지고 뭐 기어 나왔다든지 창문을 열고 나왔다든지 그건 불가한 이야기고 그런 의미에서 저는 이거 진짜 이 아픔을 우리가 그냥 잊을 수도 없고 잊어서는 안 되고 그 다음에 또 우리가 연대를 그 부모님하고 연대를 해야 되고 그 문제를 가지고 하는 문제시 해야 되는데 두 번째는 앞으로를 위해서 제가 생각한 좀 심한 말로 좀 여기서 강력한 말을 하였는데 전체적인 의식 구조가 개란이 안 되면 지금도 제 생각에는 사람들이 일본 가는 배를 타고 독도 가는 배를 타면서 걱정하지 마라. 바람이 이런 데서는 넘어질 거다. 일본 가는 배에 대해서도 그렇게 이야기하고 그렇게 되니까 그거를 전혀 어떤 식으로 지금 독도랍니다. 이 세월호를 세월 사건을 계기를 해가 우리 국가가 앞으로 어떤 식으로 하느냐 그게 굉장히 중요하다고 제가 생각합니다. 근데 그게 대해서 아시는 거 있습니까? 방금 어떻게 하고 있는지? 그럼 답을 좀 할래요? 그러면 거기에 대한 답 할래요? 미안합니다. 저기 여기 연이어서 말씀하실 거예요? 그럼 네, 그럼 짧게 부탁드려요. 네. 지금 우리가 20분 나왔으니까 네. 저는 이제 이거 오늘 1987년 이거 두 번째 번째 보면서 많은 것을 생각하게 됐는데 지금 나오는 여러 가지 질문들하고도 직접 간접적으로 상관되는 것 같아요. 지금 진상규명이라는 얘기가 나왔거든요. 지금 우리 지난 시기 한 세기 정도 역사를 돌이켜봐도 이 진상규명이 여전히 몇십 년간 안 된 게 지금 현재도 있어요. 우리 코리아 워에 대한 진상규명도 좀 안 되고 여기 있는 분들 머리 대부분의 남침으로 생각합니다. 북한 김일성도당의 남침으로 이게 좀 확 배겼을 겁니다. 그것도 좀 진상규명 안 됐죠. 그 다음에 우리 알다시피 광주도 진상규명이 안 됐잖아요. 지금 북에서 했다는 또 이 소리 하는 게 아직까지도 홍준표 없고 그 주변에서 나옵니다. 그 다음에 버마 랭군 거기 858 칼기 858 있지 않습니까? 858 진상규명 안 돼가지고 그 유가족들 희생자들이 절반으로 쪼개져서 한쪽에는 보상하라 한쪽에서는 정부 측에서 지금까지 주장하던 그대로 지금 이런 지경이라 이거예요. 그럼 저는 오늘 이 얘기를 들으면서 1988년 저 영화를 보면서도 계속 저는 누구를 생각했냐면 그 뒤에 미국을 생각했어요. 미국의 지배 세력을 생각했어요. 이 미국의 본질적인 성격이 우리 역사에서 제거되지 않는 한 제2의 세월호 사건 계속 일어납니다. 앞으로. 저는 그렇게 확신합니다. 그렇기 때문에 오늘 이 5월 민중제 하는 이 행사도 결국은 내세 간섭에서 우리가 어떻게 극복해 나가느냐. 그 다음에 아까 우리 박사님 오늘 아침에 통일 강연을 하셨지만 그 가운데서도 우리가 상기해야 될 건 뭐냐면 우리 민족끼리가 기본이 돼야 된다 이겁니다. 주변국 중국이나 러시아나 일본이나 미국이나 이거는 부채적인 문제를 우리가 입장과 정리를 해야 하는데 문재인 정부가 과연 줏대 있게 나갈 수 있다는가 이게 키라고 저는 생각합니다. 지금 이 세월호 사건도 자, 그 사건에서부터 지금까지 얼마나 많았습니까? 그 밑에 뭡니까 핵 버리는 거 뭐야? 그거 실어가지고 강정마을 갖다 준다는 얘기에서부터 시작하고 그 주인 국정원이라는 얘기도 나왔고
지금 뭐 여러 가지 복잡한데 진상이 왜 규명이 안 되는가? 저는 그 뒤에 미국이 있다고 생각합니다. 그래서 제 결론은 미국 문제가 앞으로 무슨 운동을 해도 마찬가지입니다. 세월호 운동을 하든 또 저 천안함 사건도 마찬가지예요. 천안함 사건 북에서 한 게 아닙니다. 확신합니다. 제가. 미국의 진보 학자들도 그런 얘기를 했지만 우리 과학자들이 얼마나 증명 많이 했지만 유엔에도 그걸 보냈지 않습니까? 그 천안함 사건 지금 여기 문재인 정부에서도 북에서 했다고 그렇게 지금 얘기를 하고 있단 말이에요. 그래서 제가 왜 이 얘기를 했냐면 앞으로 새 정부도 다른 입장과 자세를 정립하지 않고 우리 민족의 주대적인 입장과 자세를 견지하지 않는 한 또 다른 5.18 학살이 또 생기게 됩니다. 그래서 저는 마지막으로 우리가 여기서 지금 부흥회를 하고 있다고 생각하는데 우리 부흥회의 골자는 외세로부터 우리가 해방되어야 됩니다. 그럼 모든 운동은 외세로부터 해방이니까 혁명운동의 일환으로 세월호 운동도 이 존재하는 것이고 천안함 운동도 존재하는 것, 시민운동이 존재하고 생각합니다. 그런데 문제는 이겁니다. 지금 내가 7개 국제 돌아다니는데 다들 지역에 가면 분파가 조성되어 있어요. 너 오면 나 안 참여한다. 그래서 이런 문제를 저는 결론적으로 해서 우리 시민들, 우리 동포들이 단결 단합하지 않으면 이 문제를 극복하지 않을 거다. 이게 제 결론입니다. 감사합니다. 아까 질문하셔가지고 질문하신 뭐가 제가 한마디만 간단하게 한마디만 말씀드리겠습니다. 세월호에서 가장 중요한 문제가 뭐냐면 황기찬 해군 참모총장이 통영호를 그 사고 현장에 파병을 명령했습니다. 그것이 좌절됐어요. 누가 그걸 갖다 명령을 막았는지 아직 아무도 모르고 있거든요. 그럼에도 불구하고 다시 재차 그 출동 명령을 내겠습니다. 해군 참모총장이. 그런데도 그것도 막았습니다. 이게 도대체 무슨 나라입니까? 이 나라 권력을 쥐고 있는 놈들이 완전히 도둑놈들입니다. 그러지 않고서야 어떻게 자기 국민을 갖다 공조하려다가 출동 명령을 내린 황기찬 해군 총장의 그 명령을 갖다가 막을 놈이 누가 있습니까? 국방장관, 대통령, 그 외에 누가 있습니까? 해군 참모총장 명령을 갖다가 막을 놈이. 이게 우리나라입니다. 네. 그 아까 질문하셨던 거 제가 질문 받고 좀 부끄러웠는데 제가 그 세월호가 참사로 이어졌었던 이유 4가지 정도를 얘기했잖아요. 이건 홈페이지에 나왔던 얘기. 예를 들어서 원래 19년 차 이상의 중고 선박은 수입되지 않기로 했는데 이것이 5년 그 2008년 2009년에서 이렇게 늘어났다고 해서 30년 된 선박을 이렇게 수입할 수 있다고 했잖아요. 근데 이게 지금 이제 바뀌었는지 그래서 다시 20년으로 19년으로 혹은 15년으로 바뀌었는지 이거는 제가 찾아봐야 될 것 같고요. 불법 개조나 이 노후된 선박을 또 불법 가능한지 이것을 승인할 수 있었던 지난 그런 과정들이 지금은 또 바뀌었는지 이거는 더 살펴봐야 될 것 같고 불법 과적 단속이 그 이후로 이제 제대로 되느냐 이것도 제가 여기 있으면서 이렇게 살펴보지 못했던 점이 있었고 그래서 이런 어떤 원인들이 정말 실제 이 참사로 이어졌던 원인들이 정말 바뀌었는지는 저도 팔로잉하지 못했던 거를 제가 오늘 저녁에 가서라도 바뀌었는지 확인을 하고 내일 아침에 답변을 드리면 좋겠고요. 가족 때문에 침몰하지 않았다는 결론은 유럽의 그 시뮬레이션, 도저히 가족 때문에 침몰하지 않았다는 결론은 이게 가족이 아니면 못 되는 이야기는 아직 그런. 네, 외력에 의한 어떤 그런 가능성들은 아직 밝혀지지 않아서. 끝낼까요? 제가 저기 며칠 전에 그 이후는 제가 뉴스를 못 봐서 그런지 모르는데 이렇게 누웠던 배를 다시 이렇게 직립을 했어요. 예, 그러는데 그 안에서 무슨 흔적이 나왔습니까? 좌현 뭐 이쪽에 나오해서 그게 그것 때문에 감정을 안 했는데 이것도 고려해야 할 상황이다.
그 안에서 그 밀수습자 그건 안 나온 거죠? 아직까지는 그거는 뭐 안 전부 다 철저하게 저거는 없애버려가지고 정말 예를 들어 사고 당시에 사람이 날아갈 정도로 충격이 있었다는 거, 그 다음에 외부의 어떤 힘 없이는 이렇게 기울어진 정도, 그 좌연적 기울어진 정도, 그렇기 때문에 이런 침몰 원인을 단정하는 건 좀 무리가 있고, 이거는 직립이 돼서 밝혀질 수 있는 부분인 것 같아요. 네. 지금 저희가 4시까지 시간이 되나요? 4시까지. 4시까지 그러면 아주 10분 남았으니까는 질문 하나를 더 받겠습니다. 네. 제가 개인적으로 이 세월호 사건에 대한 원인 규명 이런 거에 대해서 제가 지식이 별로 없습니다. 거의 없습니다. 그런데도요, 제가 오늘 지금 여기서 지금 토론이 이루어지는 과정에서 지금 손호진 선생님께서 말씀하시는 것은 정부에서 발표한 원인 규명을 현재까지 이렇다고 설명한 원인 규명을 발표한 하는 것이 맞다라고 볼 때의 말씀이신 것 같고요. 세월호 가족들과 지금까지 이거는 제가 세월호 4.16 연대랑 가족협의회 통해서 나온 자료들이고요. 죄송합니다. 그런데 그게 정상적인 그러니까 우리가 합리적으로 정상적인 사고가 났을 때의 원인 규명이라고 저는 좀 그렇게 이해가 됩니다. 그리고 지금 아까 처음부터 최 박사님께서 문의하신 것에 의하면 우리가 그런 상식적인 수준에서의 원인 규명이 아니고 아예 전혀 원인이 다른 데 있지 않는가. 그래서 그 말씀하신 5가지, 6가지인가 말씀하신 것이 그것부터 규명이 되면 지금 지금 그 원인, 그 이유에 대한 것이 구체적으로 내지 아니면 그것이 더 분명하게 밝혀질 텐데 저희가 하는 질문은 아예 그러니까 최 박사님께서 하는 질문은 그것조차도 전혀 해결되지 않았기 때문에 지금 또 김 교수님께서 말씀하신 것 거기 그 질문에도 의문에도 그러니까 그 양 의문이 지금 교차되어 있는 것 같습니다. 저희가 그걸 합리적인 사고로 바라보느냐 아니면 그런 것이 아니고 전혀 그 이유가 엉뚱한 데 있지 않을까 아까 말씀한 국정원이라든지 등등등. 그래서 지금 이 문제 해결이 더 어렵게 보입니다. 네, 마지막으로 난 질문이 다른 사람 질문을 한번 다시 해보려고 그러는데 제일 중요한 거는 뭐 발표돼서 다 이렇게 이렇게 얘기를 하셨는데 가족과 뭐 이런 관계에서 왜 아까 우리 한 선생님 얘기한 거와 마찬가지로 해군 총장이 좀 대인대로 가서 사람을 구하라고 그랬는데 그거를 막은 사람이 누구냐? 이것이 규명이 되지 않았는데 좀 사사한 다른 문제만 얘기해갖고 뭐가 나오겠는가 이런 생각이 들어요. 얘기를 듣다 보니까 가장 중요한 얘기를 옆에다 제쳐놓고 지금 우리는 그냥 나타난 현상만 가지고 얘기하는 거예요. 어린이들이 그냥 가장 기본이 저건데 왜 사람을 그 어린 생명들이 죽어갖고 있는데 우리 세금으로다가 국민의 세금으로다가 세운 해군이 그것을 못했냐 이거지. 그것을 규명해야지. 무슨 누가 어떤 선에서 이게 막혔는가 그거 얘기 안 하고 얘기하면은 얘기한 게 전부 시간만 남기고 내 생각에 그게 우선은 그거부터 밝혀내는 게 중요한 거고. 네, 더 이상 질문이 없는 걸로 하고요. 네, 제가 종합을 한다면 물론 진상 규명이 지금 안 되고 여러 가지 설도 많이 있었고 현재도 있었고 지금도 이제 진행해야 되는데 그럼에도 불구하고 제가 이해한 거는 우리 손호진님이 발표하신 것은 진상을 규명해도 뚫린 상처를 메울 수 없는 그런 유가족들의 미래와 또 살아남은 그런 트라우마를 갖고 살아남은
그 사람들과 그런 분들에 대한 연대가 저희에게는 저희가 뭐 진상할 수 있는 건 아니잖아요. 요구는 하지만 이런 진상 규명하지만 직접적으로 저희가 할 수 있는 것은 아니고 저희가 직접적으로 할 수 있는 것은 정말 이렇게 추모를 한다든지 연대 메일을 보낸다든지 같이 머리를 모아서 어떻게 하면 그 유가족들이 필요한 것이 무엇인가를 수시로 이렇게 소통하고 그런 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 관심 있으시면 전 지역에 그 세월호 행동들이 있으시니까 거기서 같이 이렇게 합류를 하셔서 많은 도움을 주셨으면 좋겠습니다. 저희 베를린 세월호 행동에도 많이 참석해 주시기 바랍니다.